से बाघ आ बिलुआ आम माँ को मारी देइछंती। आमे भी तांको मारिबु। अरे पिले माने तुमे तो एबे बहुत छोट, तुमे टिके बड़ होई जाओ, आमे समस्ते मिसी सेमानकु निश्चय मारिबा। एमिति किछि दिन बीती जाए। लालीर छुआ टिके बड़ होई जाइथांती। दिने टुन्नी जंगल को खाद्य आनिबाकु बाहारे। माँ आमे आज बाहर को खेलिबाकु जिबु, आमे तो बड़ होई गलुनी। ना ना तुमे माने केही भी बाहर को जीवनी, तुम ऊपर सब बेले विपद। से बाघ की बिलुआ जदि एठी कोठी लुचि थिबे तेबे से तुमको मारी देबे। तुमे मो कथा मान, तुमे जमा भी बाहर को जीवनी। तुमे माने आउ टिके बड़ होई गले आमे जंगल छाड़ी चली जिबा। कुन्नी तू एमानकु जगी थिबु, कुआडे भी छाड़िबुनी। हाँ माँ। एहा कही टुन्नी खाद्य आनिबाकु चली जाए। लालीर छुआ माने कुन्नी सह खेलुथांती। कुन्नी दीदी आमे माने तुम परी उड़ी पारुनु काहेकी? अरे पिले माने मोर दुईटी डेणा अछि, सेतिपाई मु उड़ी पारुछि। तुमर तो डेणा नाही, तुमे केमिति उड़िबो? कुन्नी दीदी तुमे आमको तुम पिठीरे बसई ऊपर को नहीं जाऊ ना? तुमर ओजन मोठू बेसी, सेतिपाई मु तुमको मो पिठीरे बसई पारिबिनी। कुन्नी दीदी आमको टिके बाहर को छाड़, आमे अल्प समय खेल चली आसिबु। ए गुंफा भीतर रही रही आमको आ भल लागुनी। ना ना माँ कहिछंती माने मु तुमको जमा भी बाहर को छाड़िबिनी। बाघ आउ बिलुआ सबुदिन से गुंफा ठारू किछि दूରରେ लुचिकी रहुथांती। दिने सेही जंगल को एक चिल बम्बई लडू बिक्री करबाकू आसुथिला। सेमाने ताकू पैसा देई मागणारे टुन्नी घर आगरे बम्बई लडू बिक्री करबाकू कहिथांती। आउ से दिन से चिल बम्बई लडू बिक्री करबाकू आसे। बम्बई लडू निया बम्बई लडू मागणारे नहीं जाओ, छोट पिलांक पाई फ्री। चिल्लर पाटी शुणी कुन्नीर लाळ गड़े। पिला माने चलो मागणारे बम्बई लडू खाइबा। सेमाने समस्ते बम्बई लडू खाइबाकू बाहर को चली आसंती। आउ ताठू गोटे गोटे बम्बई लडू नहीं खाउथांती। एतिकी बेले बाघ आउ बिलुआ तांको पाखको दौड़ी दौड़ी आसंती। किंतु कुन्नी तांको देखी दिए। कुन्नी समस्तंको गुंफा को नहीं जिबाकू चेष्टा करे, हेले तांको भितरु गोटिए छुआ रही जाए, आउ बाघ ताकू कामुड़ी नहीं जाए। लालीर छुआ माने बहुत मन दुख करंती, कारण से माने चारि भाई रे से छुआ थिला तांकर गोटिए भौणी। माँ से बाघ आ बिलुआ एमानक भौणी को नहीं गला। मु तुमको कहिथिली ना बाहर को जीवनी बोली, तुमे माने काहे की गल? ना जेमिति हेले से बाघ आ बिलुआ को हमको मारिबा को पड़िबो, नहेले से हमको शांति रे रखेई देबेनी। एहा कही टुन्नी माकड़ पाखकू जाए। माकड़ भाई तुमे मते टिके साहाय्य करिबो? गोटिए बाघ आ बिलुआ मो लाली भौणीर छुआ को मारी देइछंती, तांको मारिबारे मते टिके साहाय्य करिबो? मु तुमको खाद्य आनी जोगेइबी। ठीक अछि, तू जदि खाद्य कथा कहूचु तेबे मु करिबी, हेले तू मते मासे खंडे आनी खाद्य जोगेइबू, बुझिलु? ठीक अछि माकड़ भाई, तुमे जहा कहिबो मु करिबी। सुन टुनी, आम जंगल शेषरे गोटे बड़ खालटे अछि। सेठारे जिए पड़िबो सेठारु आउ से बाहरी पारिबनी। से बाघ जदि से खालरे पड़िबो तेबे से सेठी मरिबो, हेले ताको किछि गोटे प्लान करी सेठाकू नबाकू पड़िबो। सुन टुनी, आमे से खाल उपरे डाल पकेई ताकू घोड़ेई दबा, आउ गछ उपरे दौड़ी बांधी लालीर गोटे छुआ को ता उपरे से दौड़ी को कामुड़ी धरेई ताकू ठिया करई दबा।
ବାଘ ସେଟାକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଲାଲିର ଛୁଆକୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିବି, ଆଉ ସେ ବାଘ ସେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବା। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ଲାଲିର ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ଧରି ସେଇ ବଡ଼ ଖାଲ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଟୁନି, ଏଇ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଖାଲ। ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଥାଏ। ଏପଟେ ବିଲୁଆ ଲାଲିର ଛୁଆକୁ ସେଠାରେ ଦେଖି ବାଘକୁ ଯାଇ ଖବର ଦିଏ। ଦେଖିଲୁ ଟୁନି, ସେ ବିଲୁଆ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଏବେ ସେ ବାଘକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି। ଲାଲିର ଛୁଆ ସେ ଦଉଡ଼ିକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ ଯେମିତି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ ସେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣି ଲାଲି ଛୁଆକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଏ, ଆଉ ବାଘ ବିଲୁଆ ସେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଟୁନି ଲାଲିର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହେ, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଖେଳନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଫୁଟକୁଲ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆହା, କି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମିନି ନାନୀ, ମତେ ଗୋଟିଏ ଦେଲ? କାହିଁକି ବା? ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରି କିଣିକି ଆଣିଛି। ତୁ ଯାଉନୁ ତ ମାଆକୁ କହିବୁ, ସେ ତତେ ଆଣିକି ଦବ। ମା, ମତେ 50 ଟଙ୍କା ଦେ, ମୁଁ ମୋମୋ କିଣି ଖାଇବି। ପେତିନିର ଝିଅ ମୋମୋ ଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିଲି, ହେଲେ ସେ ମତେ ଦେଲାନି। ମୋ ପାଖରେ ତ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ସେ 20 ଟଙ୍କା ନେଇ ଯା, ବଜାରରୁ ବନ୍ଧାକୋବି ନେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ତୋ ପାଇଁ ମୋମୋ ତିଆରି କରିଦେବି। ତାପରେ କୁନୁ ସେ 20 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଜାରରୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଣିବାକୁ ଯାଏ। କୁନୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଣି ତା ମାଆକୁ ଦିଏ। ତା ମାଆ ସେଥିରେ ତା ପାଇଁ ମୋମୋ ତିଆରି କରିଦିଏ। ମା, ତୁ ତ ବଢିଆ ମୋମୋ ତିଆରି କରିଛୁ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମା, ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ମୋମୋ ଦୋକାନ କର। ଆମେ ଏଥର ମୋମୋ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିବା। ହଁ ରେ ପୁଅ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୋମୋ ଦୋକାନଟା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତା ପରଦିନ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ଭାଇ ମିଠୁ ଶୁଆଠାରୁ ପଇସା ଧାର ଆଣି ମୋମୋ ଦୋକାନଟେ ଖୋଲିଦିଏ। ତାଠାରୁ ମୋମୋ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ଟୁନି, ତୁ ତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମୋମୋ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଯାହା ହେଉ, ଆମକୁ ଏଥର ପାଖରେ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ଆମକୁ ଆଉ ନଈ ପାର ହୋଇ କାଳୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମାଲୋ ଏ ମା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଟୁନି ମାଉସୀ ଗୋଟିଏ ମୋମୋ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ମତେ ପଇସା ଦେ, ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କଠୁ ମୋମୋ କିଣି ଖାଇବି। ହେ ଚୁପ୍! କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିଦଟା ହେଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଖାଇବି ଖାଇବି। ତତେ ଏତେ ଭୋକ କରୁଛି? ଏତେ ତ ଖାଉଛୁ, କାହିଁ ଟିକେ ତ ଧିଏରେ ଲାଗୁନି। କିଏ ସେ ମୋମୋ ଦୋକାନ କରିଛି? ଟୁନି ମାଉସୀ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ରାତି ହେଲେ ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବି। ସେ ସବୁ ରାତିରେ ତିଆରି କରୁଥିବ। ମୁଁ ସେଥିରୁ 2ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆଣିଲେ ଆମେ ଆରାମରେ ବସି ଖାଇବା। ପେତିନି ଥାଏ ଭାରି ଅଳସୁଆ। ସେ ଦିନ ସାରା ଶୁଏ, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ତା ଘରୁ ଚୋରି କରି ଆଣି ଖାଏ। ସେଦିନ ରାତି ହେଲା ପରେ ପେତିନି ଟୁନି ଘରକୁ ଯାଇ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ମୋମୋ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସେ। ମା ଝିଅ ମିଶି ତାକୁ ମଜାରେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଲୋ ମିନି, ଯାହା ହଉ, ଟୁନି ଗୋଟା ଭଲ କାମ କରିଛି। ମୋର ତ ଏଇଠି ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆଉ। ଏଥର ସବୁଦିନ ତାରି ଘରୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା। ଆଉ ମତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଟୁନିର ଭଲ ବେପାର ହେଲା ଦିନଠାରୁ କାଳୁ କାଉର ମୋମୋ ଦୋକାନରୁ ଆଉ କେହି ବି ମୋମୋ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଣିଛ କାଳୁ,
ନଦୀ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ଟୁନି ଗୋଟିଏ ମୋମୋ ଦୋକାନ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆଉ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ହେ, ମୁଁ ସେଦିନ ସେଇଆ ଭାବୁଛି ଆଉ। ଆମ ଦୋକାନକୁ ସେପଟରୁ ଆଉ କେହି କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଟୁନି ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛି ନାଇଁ? ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝୁଛି ରହ। ଏହା କହି ସେଦିନ ରାତିରେ କାଳୁକା ଆଉ ଟୁନି ଘରକୁ ଯାଇ ତା ମୋମୋରେ ଝାଡ଼ା ଔଷଧ ମିଶେଇ ଦିଏ। ସେ ଗଲା ପରେ ତା ପଛକୁ ପେତିନି ଆସେ। ସେ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ମୋମୋ ଆସି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ। ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମା ଝିଅ ସେ ମୋମୋକୁ ଭାରି ମଜାରେ ଖାଆନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳକୁ ମା ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କ ପେଟ କାମୁଡ଼େ, ଆଉ 2 ଜଣ ଯାକ ଝାଡ଼ା ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଆଲୋ ମା, ତୁ କାଲି କି ମୋମୋ ଆଣିଥିଲୁ? ମୋ ପେଟରେ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଝାଡ଼ା ଯାଇ ଯାଇ କୋରି ହେଇଗଲାଣି। ଆଲୋ, ମୋ ପେଟରେ ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ରାଣ ଖାଉଛି ଲୋ। ମୁଁ ସେ ଟୁନି ଘରୁ ଆଉ କେବେ ଚୋରି କରିବିନି। ସେ ମୋମୋରେ ସିଏ କ'ଣ ମିଶଉଛି କେଜାଣି? ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୋ ପେଟ ବୋଧେ ଫାଟିଯିବ।